بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
القبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honoré de me retrouver avec vous dans ce live de ce vendredi en espérant que vous portez tous pour le mieux ainsi que vos proches, Inch'Allah Ta'ala. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit rappel qui sera suivi selon notre tradition par la question du jour et ensuite nous enchaînerons les différentes questions auxquelles nous apporterons les réponses qui seront, je l'espère, appropriées. Alors, nous avons un hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient le propos suivant. Il dit Man kanat ad-dunya hammah farraqa Allahu amrah wa ja'ala al-faqr bayna 'aynayhi wa lam tu'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi وأتته الدنيا وهي راغمة. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, est un hadith qui est très riche en enseignements. Et j'ai même envie de dire que nous sommes en plein dedans. Je m'explique. Voici d'abord la traduction du hadith. Man kanat ad-dunya hamma, celui dont la dunya est la première et la dernière préoccupation. La dunya, c'est le centre de sa vie. Farraqa Allahu amrah, Allah Azza wa Jal dispersera ses affaires. Wa ja'ala al-faqr bayna 'aynayhi, et Dieu fera que la pauvreté sera toujours présente devant ses yeux. Wa lam tu'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu, et il n'obtiendra de cette vie d'ici-bas que ce que il lui a été prescrit. À contresens, wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, et celui dont l'autre vie, c'est son intention première. Jama'a Allahu amrah, Dieu lui réunira ses affaires, mettra de la cohérence dans ses affaires. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, et il mettra de la suffisance dans son cœur. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima, et cette dunya, cette vie d'ici-bas, se présentera à lui, dans un état d'humilité et de soumission, de résignation. Cela signifie qu'il recevra de la dunya ce à quoi il ne s'attendait pas. Parce qu'à la base, il ne l'a pas recherché. Il n'a pas couru après. Il a fait ce qu'il avait à faire dans cette vie d'ici-bas, mais il y a pas mal de choses
pas mal de bienfaits, pas mal de risques, si vous voulez, qui arrivent à lui sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit. Parce que c'est la dunya qui se présente à lui. Et si vous voulez, elle se prosterne devant ses pieds. Ce qui n'est pas le cas du premier. Le premier court après elle, il n'arrive pas à la voir. Et subhanallah, quand je médite sur ce hadith, je me dis, on est vraiment dedans aujourd'hui. Dans les sociétés dans lesquelles on vit, bon, on n'a pas à se plaindre, alhamdoulilah, on vit dans un certain confort, bien qu'il y ait quand même des gens qui sont dans la misère autour de nous, mais dans l'absolu, nous avons un certain niveau de confort, alhamdoulilah, il faut remercier Dieu pour ça. Mais en même temps, nous sommes aussi frappés par les vents torrentiels du matérialisme. Au point que la vie de certains d'entre nous ne tourne qu'autour du matériel, matin et soir. L'argent n'est plus dans sa main ou dans sa poche. L'argent est dans son cœur. La recherche absolue du matériel. Il ne vit que pour ça. En fait, il ne vit que pour ça et il est prêt à faire des concessions, des compromis sur son propre dîn. Parce que le matériel, la notoriété, la carrière, c'est plus important pour lui. Le dîn, il se cache derrière, il se pare et se drape de soi-disant bonnes intentions, du style, ouais, de toute façon Dieu connaît mes intentions, pour se permettre de sacrifier ses principes, de sacrifier ses valeurs et de les vendre à vil prix. Et on s'étonne après qu'il n'y a pas de baraka dans les projets. Il n'y a pas de baraka dans la vie. Il n'y a pas de baraka dans les enfants. Il n'y a pas de baraka dans la santé. En fait, il n'y a pas de baraka dans tout ce que l'on entreprend, tout court. Et subhanallah, ce hadith, lorsqu'on le réfléchit bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle c'est quoi le paramètre ou si vous voulez, ou la bonne mesure où il doit se trouver. Ce hadith n'est pas un appel à ce qu'on délaisse la dunya, à ce qu'on ne travaille plus, à ce qu'on ne fasse pas des études, à ce qu'on ne recherche pas l'excellence. Le hadith ne parle pas de ça. Le hadith parle de celles et ceux qui se sont laissés asservir par la dunya, par leur profession, par la carrière, d'accord, par la notoriété. C'est de ça que parle le hadith. Ceux qui ont dilué leurs valeurs. Ces personnes qui ne sont plus les mêmes. Quand vous les comparez il y a quelques années et maintenant, elles ont changé, c'est plus les mêmes. Avant, elles avaient encore des principes, elles tenaient à certaines valeurs. Tout était vendu. La plupart de ces principes et de ces valeurs ont été vendus aux enchères. À qui donne la plus haute somme? Une personne qui vit de cette manière-là, une personne dont le matériel est le centre de sa vie, le matériel est le point d'accroche de son cœur, cette personne-là, comme nous dit le prophète dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam, ces affaires de la dunya ne peuvent qu'être dispersées. C'est comme si en fait il courait après plusieurs proies à la fois. Il n'est jamais rassasié. Il n'est jamais satisfait. Il est toujours en train de se plaindre. Et là on comprend pourquoi le prophète sallam dit que celui dont la dunya est sa préoccupation première, Allah disperse ses affaires. Parce qu'il ne recherche plus Dieu. Quand bien même il le dit. Il ne recherche plus l'au-delà. Quand bien même il y pense de temps à autre, quand il en vit. Mais il est enfoncé jusqu'à sa moelle épinière dans le dunya. Le dîn, c'est folklorique. C'est de temps en temps. Le plus important, c'est le matériel, c'est la dunya. Il est normal que cette personne-là marche sur un sable mouvant. Elle ne s'est pas posé un pied ferme quelque part. D'accord? Parce qu'elle est tout le temps, son cœur n'est jamais apaisé. Elle est tout le temps dans l'incertitude. Et puis, le prophète continue en disant وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Et Dieu place la pauvreté entre ses yeux. Cela signifie que cette personne vit dans la peur. Elle vit dans une peur quotidienne d'un avenir incertain. Elle a peur de perdre son travail. Elle a peur de ne plus gagner autant. Bref, elle a peur de cette situation d'incertitude, de fragilité liée à l'infortune de la dunya et du matériel auquel cette personne est attachée. Et toute sa course effrénée
pour avoir cette dunya, pour finir, Allah Azza wa Jal ne lui donnera que la part. Juste la part qui lui a été prescrite initialement, pas plus que ça. Et si seulement nous étions conscients quant au nombre de désastres qu'il y a derrière cette course effrénée pour le matériel, cette vie centralisée sur le matériel. C'est un gâchis au niveau de la vie conjugale, c'est un gâchis au niveau de l'éducation des enfants. Ce sont des liens sociaux qui se sont complètement décomposés, qui sont devenus des liens sociaux alimentés et nourris que par les intérêts. Ce sont les fausses apparences où on fait croire que tout va bien alors que rien ne va. En fait, c'est vivre dans un monde qui n'est pas le sien. Parce que cette personne est partie à la conquête d'un monde. Ce monde, c'est comme, je le disais il y a quelques instants, c'est comme ce fameux marécage ou ce fameux sable mouvant. Là où tu poses le pied, tu n'es jamais sûr que ton pied se posera de manière apaisée et tranquille. Alors que, à contresens, le messager sallallahu alayhi wa sallam poursuit son propos en disant وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, celui dont l'autre vie représente et constitue son intention première, جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ, Dieu va concentrer ses affaires. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, et il va mettre la suffisance dans son cœur. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ, et cette vie d'ici-bas se présentera à lui soumise et résignée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce sont des personnes qui poursuivent les objectifs de leur vie. Les études, le travail, oui, il n'y a aucun problème, la réussite socio-professionnelle. Mais en fait, tout ça, ce sont des moyens pour eux. Ce ne sont aucunement des objectifs en soi. Ce sont juste des moyens. Mais à côté de ça, la personne est toujours la même. Dans son cheminement spirituel, dans les valeurs dont elle est porteuse, dans les principes auxquels elle tient, et qui ne sacrifiera jamais pour le matériel, ou pour une carrière, ou pour un succès tout à fait illusoire et provisoire, et temporaire. Mais cette personne-là, elle obtiendra ce qu'elle a recherché, et en plus, le Créateur Azza wa Jal lui fera profiter de certains bienfaits de cette vie d'ici-bas qu'elle n'a même pas demandé. Elle ne les a même pas recherchés, mais elle les a quand même obtenus. Pourquoi? Parce que cette personne-là, la chose la plus importante à ses yeux, c'est Allah Azza wa Jal avant tout. Première chose. Deuxièmement, la chose qui lui paraît la plus sûre, la plus certaine, pour laquelle il faut travailler, c'est l'autre vie. Ce qui fait que dans sa piété, dans sa foi, dans sa pratique religieuse, elle fait tout pour s'améliorer au quotidien. Elle ne cherche pas des excuses. Elle ne vend pas ses principes et ses valeurs à vil prix pour du matériel ou pour une carrière. Et c'est comme ça qu'elle avance. Si elle n'obtient pas ce qu'elle recherchait, elle dit Alhamdulillah. C'est que cela ne m'était pas prédestiné. Elle l'obtient, elle dit Alhamdulillah. C'est que ça m'était prédestiné. Et elle avance. Et elle ne se lève pas le matin avec le matériel en tête, ni elle se couche avec le matériel en tête. Elle ne se couche pas le soir dans l'angoisse de se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Aurais-je une bonne pension? Non. En fait, elle vit au jour le jour. Elle entreprend et met en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir bien sûr réussir dans sa vie, parce que c'est demandé quand même. Mais après tout le reste, toute la zone d'horizon, cet horizon lointain sur lequel cette personne n'a aucune emprise, elle le laisse entre les mains du Créateur. Et elle avance. En se disant, en se rappelant ce qu'a dit le prophète sallam. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle ait complété sa part de subsistance ici-bas. Ce que Dieu t'a prescrit comme part de subsistance ici-bas, tu vas l'obtenir. Et s'il y a un surplus, c'est une faveur divine. Mais personne ne quittera cette vie d'ici-bas en étant comment dirais-je, quelque part privé ou en étant frustré parce qu'elle n'a pas obtenu l'un ou l'autre bien matériel ou autre de cette vie.
chacun va compléter un tableau. Par exemple, c'est un tableau dans lequel il y avait 10 lignes sur toute sa vie. Eh bien, au moment de mourir, elle aura complété les 10 lignes. Ni plus ni moins. Et je vous dis, s'il y a un surplus, c'est que c'est le Créateur qui l'a voulu. Sinon, il y a une part déjà définie. Mais cette deuxième personne dont l'autre vie, c'est son souci premier, c'est une personne qui ne s'inquiète pas. C'est une personne qui, alhamdoulilah, s'en remet à Dieu. C'est une personne dont le matériel n'est pas dans son cœur. Le matériel est dans sa main et dans sa poche. Et de ce fait, elle donne facilement l'aumône, elle donne facilement la zakat, elle participe à n'importe quel projet utile, elle dépense d'elle-même et des biens qu'elle a, parce qu'elle sait que tout ce qu'elle donne pour Dieu, elle le recevra. Si pas ici, dans l'autre vie. Et cette philosophie, mes chers frères et sœurs, c'est la philosophie de la paix intérieure. Ce hadith nous apprend la philosophie de la paix intérieure. Cette paix intérieure, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos sociétés, déjà des non-musulmans ne l'ont pas, et hélas, même des musulmans en sont également dépourvus. Ils n'ont pas cette philosophie de la paix intérieure. Ils vivent dans l'angoisse, dans le chagrin, de la tristesse matin et soir, et peut-être toute leur vie. Ils sont intrigués, qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Aurais-je une pension confortable? Y aura-t-il ceci? Y aura-t-il cela? Tout est calcul matériel. Et malheureusement, la culture sociétale ambiante y est pour quelque chose. L'éducation que nous recevons y est pour quelque chose. Le mode de vie que nous avons au quotidien y est également pour quelque chose. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, il y a encore pas mal de bonnes valeurs. Je ne voudrais pas brosser un tableau noir et sombre. On le voit, machallah, pendant la pandémie, lors du premier confinement. Beaucoup de gens, musulmans et non musulmans, ont beaucoup dépensé de leurs biens pour aider les plus faibles, les gens dans la précarité, etc. Alhamdulillah, c'est bien. C'est la preuve qu'il y a encore un poumon qui bat dans notre société. Mais, il faut le dire clairement, ça reste une minorité. Ça reste une minorité. Par rapport à la grande masse, dans laquelle il faut inclure beaucoup de musulmans aussi, qui sont dans une course qui ne s'arrête pas. Mais le din, c'est en dernier lieu. Le din, c'est s'ils ont le temps. S'ils ont le temps. Ça, c'était pour ce rappel. En tout cas, j'espère qu'Allah Azza wa Jalla nous accordera al-qana'a, qui nous accorde la suffisance. Et comme disait le prophète sallam, il disait al-ghina ghina al-qalb. La vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est quand le cœur vit dans la satisfaction. Il n'est pas interdit d'en vouloir plus. Non. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de faire de ce plus une fin en soi. Mais si je fais de ce plus un moyen qui me permet aussi d'aider d'autres personnes et de ne pas être égoïste, avare, rapace, de ne pas avoir ces instincts bestiaux qui fait que je me bats contre les autres pour être mieux qu'eux, non. Je rivalise certes pour avoir le meilleur, pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, mais je n'oublie pas vers où je vais et quel est mon rôle ici-bas. Et ces bienfaits que Dieu m'a accordés, que dois-je en faire exactement? Voilà donc mes chers frères et sœurs, j'espère qu'on va essayer de travailler sur cet aspect-là pour remettre les choses à leur place et surtout recentrer nos vraies priorités. Parce que la vie ne dure pas longtemps. Et une personne qui a amassé je ne sais combien de richesses, lorsqu'elle part, en fait, elle laisse tout derrière elle. Et ce sont ses proches qui soit vont se le partager dans la quiétude, ou ils vont s'entretuer pour voir qui prendra la plus grande part. Et ça, c'est de nouveau, on le voit dans le partage d'héritage dans nos familles. Parce que si la piété régnait en profondeur, de manière enracinée dans nos familles, lorsqu'une personne décède, un parent, et qu'il y a un partage d'héritage, il n'y aurait pas de dispute. Mais lorsqu'on voit que c'est le matériel qui règne en maître, et qu'il n'y a pas de piété enracinée de manière solide, c'est pas étonnant de voir que les gens se bagarrent, se disputent, des frères et sœurs qui s'entretuent, qui se haïssent alors qu'ils étaient frères et sœurs aimants avant ça. Mais une fois qu'il y a la mort de leur père ou de leur mère, c'est une guerre larvée qui se livre. Et on oublie tous ces liens de famille qui nous unissent. On oublie qu'on a les mêmes parents, qu'on est issus du même sang, de la même famille. Tout ça est oublié. Et ça, c'est la preuve. C'est le signe de la décadence et c'est le signe même que cette piété, elle n'est pas bien enracinée dans la famille. Et là, bien sûr, je ne généralise pas. Il y a dans des familles, alhamdoulilah, des enfants qui restent comment dirais-je, qui restent bien droits dans leurs bottes, mais d'autres, ce n'est pas le cas.
d'autres c'est la prière à la mosquée, c'est je ne sais quoi. Mais quand on arrive au matériel, ils oublient Dieu et son prophète et tout le reste. Vous avez beau leur faire la morale, les exhorter, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est la preuve que la piété n'est pas enracinée, c'est le matériel qui est enraciné. Et c'est très inquiétant pour la personne même qui réagit ainsi. Wallahu a'lam. Alors maintenant, je voudrais venir, Inch'Allah, à la question du jour. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de commencer par ce rappel, parce que j'ai reçu ici une réflexion d'un frère ou d'une sœur. Et c'est ce qui m'a motivé à commencer par ce rappel du jour, pour le mettre en lien avec la suite en fait, avec la question du jour. Voilà la question du jour posée par un frère ou une sœur. Après le choc des générations, nous vivons le choc des cultures. L'argent, on en parlera encore quelques instants, est devenu notre priorité. Nos familles sont éclatées pour avoir des gains faciles. Nos enfants habitent seuls pour avoir des subsides. Quelles sont les valeurs de la famille et quel doit être notre rapport avec l'argent? Tout un programme. Tout un programme. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque les valeurs sont en perte de vitesse, lorsque la vie se concentre et se centre autour du matériel, l'homme, et je ne parle pas du musulman, je parle de l'homme au sens large du terme, n'a plus de limite. Il n'y a plus de limite à sa cupidité. Quand on voit qu'il y a des gens qui divorcent faussement, ils font des divorces civils, de manière à ce que l'épouse ou l'époux puisse obtenir une aide sociale de l'État, et l'autre il traficote en noir par exemple. Je ne rentre pas dans les détails du noir pour qui peut, qui ne peut pas, ça c'est un autre débat. Mais je parle de manière générale. Je parle de ceux qui profitent du système parce que leur vie est centrée autour du matériel. Et la question de notre sœur rejoint exactement, ou de notre frère, rejoint exactement le rappel qu'on vient de faire. Comment ces personnes qui trichent dans leur vie, qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont aucune retenue, qui n'ont aucune limite, comment pouvons-nous attendre d'eux qu'ils puissent inculquer à leurs enfants des valeurs? Quelles valeurs? Quelles valeurs allez-vous inculquer et apprendre et enseigner à vos enfants, si ce n'est les valeurs tournant autour de l'argent? Un peu du style de parents qu'on a connus, que Dieu nous guide, nous toutes et tous. Ces parents pensaient bien faire, certes. Surtout les parents de la première génération qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais été à l'école, qui sont analphabètes. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils ont travaillé dur pour construire ce pays. Et lorsqu'ils ont eu leurs enfants, ils les ont encouragés à étudier. Mais le problème, c'est qu'ils les ont tellement poussés à étudier, à réussir dans les études, qu'ils ont zappé tout le reste. Et on a des Mohammed et des Fatima qui ont fait de longues études, mais ils n'ont pas de din. Ils sont nulle part dans le din. Et même certains d'entre eux ont même renié leur din, aslan, à la base. Ils ont coupé court avec leur din. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils ont une autre image de l'islam autour d'eux. C'est celle de l'ignorance, c'est celle de l'oisiveté. Et ça, ce n'est pas l'image de l'islam même. C'est l'image représentée par certains musulmans, dans la communauté même. D'accord? Et donc, ils ont pris ce chemin des études, les études. Et ils ont oublié l'essentiel, la foi, la piété, le rapport à Dieu, l'au-delà. Et aujourd'hui, nous avons la chance, alhamdoulilah, d'avoir une accessibilité très large de la connaissance islamique, grâce mashallah, à cette révolution de l'information et de la culture livresque et autres qui circulent, alhamdoulilah, parmi nous, via les librairies, via les maisons d'édition, via les sites, via les réseaux sociaux. Nous avons, mashallah, un très grand accès à la connaissance musulmane, et profane également, certainement. Mais on a malgré tout des gens qui n'ont toujours pas compris c'est quoi leur priorité. Et qui sont prêts à tout, juste pour le matériel. Et on voit la facture, on voit déjà son état. La facture et son contenu, on la voit déjà. Ce sont des familles éclatées, ce sont des enfants qui ne se voient plus, des parents qui ne voient plus leurs enfants et des enfants qui ne voient plus leurs parents.
Parce que chacun court dans une direction. Et c'est un peu ça le drame de nos sociétés modernes d'aujourd'hui. Et hélas, les musulmans en pâtissent aussi. Beaucoup de musulmans en pâtissent. Et je dirais à notre frère ou notre sœur qui posait la question, vous savez, quelqu'un qui court après le matériel, s'il essuie une série d'échecs, des échecs cuisants, et qu'à un moment donné, il prend conscience de la valeur et de l'éphémérité des biens matériels, cette personne, normalement, je dis bien normalement, elle devrait revenir vers ce qu'on appelle les valeurs sûres. Et les valeurs sûres, théoriquement, bien sûr, à moins que la famille ne soit déjà détruite, mais les valeurs sûres, c'est la famille. Ce sont les parents. Ce sont les frères et sœurs. Ce sont les frères et sœurs de foi. C'est ça les valeurs sûres. C'est le partage. C'est la générosité. C'est le fait de travailler pour l'au-delà, pour l'autre vie. Ce sont ça des valeurs refuges. Les valeurs sûres, c'est ça. Mais hélas, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Et qui s'évertuent à poursuivre le même chemin, malgré tous les échecs, malgré tous les signaux que Dieu leur donne, afin d'essayer de freiner leur course, parce que souvent leur course n'a aucune éthique. Et ils sont prêts à composer avec le diable s'il le faut, tant qu'il peut atteindre son but. Par n'importe quel moyen possible. Et Wallah, subhanallah, je l'ai remarqué moi-même, chez certains frères que j'ai connus. Vous lisez la tristesse sur leur visage. Et vous sentez une pauvreté spirituelle qui est affreuse. On voit qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Mais en fait, c'est le travail, c'est la recherche de l'argent, c'est la triche aussi, qui leur fait oublier leurs soucis premiers. N'est-ce pas dommage? N'est-ce pas dommage d'en arriver là alors qu'il aurait été plus sage, non pas d'abandonner le matériel, mais au moins, ne fût-ce que de se donner une direction éthique dans ce qu'on fait. De casser et de détruire cette idole de la fin justifie les moyens. Je veux bâtir un projet, je veux réussir, je le ferai, mais en restant toujours dans les limites de mon éthique, de mes valeurs, de mes principes. Et je ne vais pas composer avec autre chose. Et je ne vais pas les sacrifier parce qu'un tel a réussi dans un projet, parce qu'il a manigancé, parce qu'il a chipoté, parce qu'il a triché, parce qu'il a vendu à vil prix ses principes, je vais faire comme lui. Parce que c'est comme ça, Allah ghalib, c'est comme disent certains. Non, ne dites pas Allah ghalib. Ici, Allah n'est pas ghalib ici, dans ce point-là. Allah ghalib dans le sens, c'est une expression qui veut dire, c'est comme ça, Dieu est maître de toutes choses. Si je suis dans cette situation, c'est que c'est Dieu là qui l'a voulu. Non, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui as voulu te mettre dans cette situation. C'est pas Dieu qui te l'a mis, qui t'a mis là. Donc, revenir auprès des valeurs sûres, mes chers frères et sœurs, et surtout les valeurs refuges. Et parmi ces valeurs refuges, nous avons la foi, nous avons la piété, nous avons la prière, nous avons le dhikr, nous avons le Saint-Coran, le Coran Karim, nous avons la famille, nous avons nos amis sur lesquels on peut compter après Dieu. Ce sont ceux-là les valeurs refuges. Le matériel, ça vient, ça part. Mais soyons certains que quoi que l'on ait ramassé, quoi que l'on ait amassé, le jour où nous partons, on les sous derrière nous. On ne part qu'avec un morceau de linceul. C'est tout ce qu'on prend avec nous. Et les œuvres, s'il y en a. Parce qu'il y a des gens, hélas, et là je ne porte pas de jugement sur les gens, je parle d'un constat. Que Dieu nous guide, nous toutes et tous. Et il y a des gens qui partent, hélas, avec des valises au niveau de leurs œuvres qui sont pratiquement vides. En fait, leur vraie valise chargée, c'est de dunya. Elles sont chargées. Pour ceux qui ont obtenu quelque chose, parce que certains, toute leur vie se battent dans la dunya, mais ils n'ont rien obtenu. Si ce n'est tristesse, malheur et angoisse. Et une famille éclatée, des enfants dispersés. Et des histoires d'argent, de conflits avec tout le monde. Alors revenons aux choses essentielles et rappelons-nous que les biens matériels ne sont que des moyens. Et que le cœur s'apaise parce que Dieu nous donne, et je peux en rechercher davantage, en restant toujours dans mes principes et dans mon éthique, sans me donner de fausses excuses. Et sans me cacher derrière les bonnes intentions. Ça ne suffit pas. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Alhamdulillah. Alors, maintenant, Inch'Allah, on va
J'ai abordé les 3 premières questions, Inch'Allah, de notre live d'aujourd'hui. Alors, je me suis vacciné pendant le mois de Ramadan. Dois-je récupérer le jour de jeûne en question? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le vaccin n'a pas de caractère nutritif. On n'injecte pas dans votre corps une substance qui nourrit le corps. D'accord? Au contraire, on injecte le virus lui-même, et je ne parle pas des autres crasses qu'il y a avec. D'accord? Après, bon, là, chacun a sa conscience par rapport. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le vaccin. Certains disent oui, certains disent non. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Chacun a sa conscience. Il y a des pour et des contre. Le moment n'est pas là pour en parler. Mais là où je veux en venir, c'est qu'une personne qui, pendant le Ramadan, en plein milieu de jeûne, de journée de jeûne, dont s'est fait vacciner, son jeûne demeure valide et elle n'a pas de jour à remettre parce qu'il n'est pas nutritif. Peut-on prier l'Aïcha avec le Maghreb? Je ne travaille pas, mais difficile. La nuit est courte, le Fajr étant à 3h18 et vers 6h, je dois m'occuper des enfants. Je dirais à notre sœur que c'est une question que j'ai déjà abordée dans 2 lives précédents. Je me permets ici de donner une réponse résumée pour notre sœur. Je dirais que la réponse est oui. Il y a effectivement une dérogation religieuse qui permet de réunir Maghreb et l'Aïcha, surtout dans ces journées d'été qui sont très longues. L'Aïcha est très tardive, le Fajr est très tôt, et les personnes qui le lendemain doivent se lever pour travailler ou pour étudier ou pour s'occuper des enfants, on leur dira effectivement, vous pouvez sans aucun problème réunir entre Maghreb et l'Aïcha. D'accord? J'avais précisé la fois passée que réunir entre Maghreb et l'Aïcha, la personne qui va dormir après directement, il n'y a aucun souci. La personne qui reste encore réveillée une demi-heure, 1 heure, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui réunit Maghreb et l'Aïcha et puis qui, à minuit passé, il est encore réveillé, je pense que c'est une personne qui a vidé la dérogation religieuse permettant de réunir Maghreb et l'Aïcha. C'est une personne qui l'a vidé de son sens et de sa substance. Ben, ça veut dire qu'elle est capable de rester, d'attendre l'heure de l'Aïcha. Pourquoi va réunir entre Maghreb et l'Aïcha? D'accord? Si c'est de manière occasionnelle, il n'y a pas de problème. Mais si elle prend ça comme habitude, il y a de quoi se poser des questions. Donc notre sœur peut sans problème, Inch'Allah, réunir ces 2 prières. Est-il vrai qu'en islam, il ne faut pas que les enfants sortent dehors à partir du Maghreb, car les shaytans s'y trouvent? Notre sœur a tout à fait raison. Nous avons un hadith rapporté par le Bukhari Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsque la pénombre de la nuit tombe, d'accord, lorsqu'il commence à faire sombre à partir du coucher du soleil, le prophète a défendu sallallahu alayhi wa sallam de laisser les enfants dehors. Il a dit sauf 1 heure plus tard. En fait, 1 heure plus tard, comment ça a été expliqué? Ça a été expliqué que la période où les enfants ne peuvent pas se retrouver dehors, c'est entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc une fois l'heure de l'Aïcha dépassée, s'ils sont dehors, je prends un exemple, ils jouent devant la porte par exemple, il n'y a aucun souci. Bon, ça maintenant pour nos pays ici dans lesquels on vit, où l'Aïcha est à minuit passé, ça a pas je crois que ça n'a pas vraiment de, on va dire, ça ne s'applique pas vraiment sur notre cas nous. Permettez-moi de rajouter un point. Ce qui me désole personnellement, et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de mes frères et sœurs qui me suivent actuellement, ce qui me désole en lien avec cette question, c'est quand je vois des gamins, des adolescents de 14-15 ans qui traînent dans la rue avec des copains jusque des 3h, 4h du matin. Moi je m'interroge. S'il est majeur au niveau légal, donc il a ses 18 ans, je peux comprendre que les parents n'ont plus d'emprise sur lui. Ça peut arriver. Mais un gosse de 14-15 ans qui traîne dans les rues jusque des 2h, 3h du matin, et j'en ai vu plusieurs, je me demande où sont ses parents? Où sont-ils? Donc là ici, c'est aussi une question qui renvoie à la problématique de l'éducation. Il y a beaucoup de parents malheureusement dans nos familles qui sont démissionnaires. Et je ne vous cache pas, certains parents, là je ne dis pas que c'est le cas pour tous les parents, il faut rester juste, mais certains parents, et j'en ai connu personnellement de par la rencontre que j'ai avec certaines d'entre elles, en fait on revient à la question du début de notre intervention. En fait toute leur vie tournait autour du matériel. Le matériel était plus important que l'éducation des enfants. Éduquer les enfants, c'est le cadet de leurs soucis.
Le plus important, c'est le matériel. Il n'est pas étonnant dans une situation que dans certains cas, nous retrouvons des gamins de 14-15 ans traînés dans les rues. C'est pas étonnant. Donc là, il y a de quoi s'interroger. Mais sinon, comme je disais, en temps ordinaire, pas comme la période d'été maintenant, les enfants donc,